सबना का सो एक है, सद ही रहे हजूर। नानक हुकम ना मन्नई, ता घर ही अंदर दूर। हुक्म भी तिना मनाए सी, जिनको नदर करे। हुक्म मन सुख पाया, प्रेम सुहागण होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। दुर्लभ समा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में जुड़ के बैठण का सतसंगत करन का प्राप्त होया है। गुरबाणी की लड़ीवार कथा विचार के तहत इस समय धन गुरु अमरदास महाराज जी की पावन बाणी की विचार नाल जुड़न का सुभाग आपां नूं प्राप्त हो रहा है। सतगुरु जी के पावन अंमृत बचन जो विचार अधीन हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 510 ते ये पावन अंमृत बचन सुभाएमान हैं। धन गुरु अमरदास महाराज जी अज दे इन्हां पावन अमृत बचनां अंदर की उपदेश कर रहे हैं। आओ मन बिरतियां नूं एकागर करके सतगुरु जी दे अमृत बचनां नाल सांझ पाईए। गुरु चरनां विच एक दफा हाज़री लवाओ, प्यार नाल आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। सबना का सो एक है, सद ही रहे हजूर। नानक हुक्म न मन्नई, ता घर ही अंदर दूर। धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी फरमान कर रहे ने कि सारियां दा मालक इको है ते सारियां दे सदा अंग संग है। पर सवाल ये है कि सानू वो परमात्मा साडे अंग संग वरतदा होया क्यों नहीं दिखाई दे रहा। सवाल ये है कि सानू परमात्मा नज़र को क्यों नहीं आ रहा। परमात्मा तो कण कण दे विच वसिया है, हर समय दे विच है, बल्कि समय तो बाद भी वो है। समा जदों नहीं होवेगा जां समा जदों नहीं सी उदों भी वो वाहिगुरु सी। वो अठे पैर मौजूद है। पर कारण की है कि सानू वाहिगुरु क्यों नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई क्यों नहीं दे रहा। तो गुरु पातशाह जी फरमान करते ने कि वाहिगुरु का हुक्म नहीं मन्निया। हुक्म ना मनन करके ही परमात्मा वाहिगुरु तो असी दूर होए हाँ। जिवें इनू सीधा जिहा जे आपां समझना होवे, घर दे विच पति पत्नी का किसी गल तो झगड़ा हो गया है, बहुत झगड़ा वध गया, एक दूजे नूं बुला भी नहीं रहे, कई दिन हो गए ने। हुण भावें इक्को घर दे विच इक्को घर दी छत दे हेठां रह रहे सी, पर कोल हुंदियां भी अंदरों दूरी बनी रही। बिल्कुल इसे तरह वाहिगुरु साडे नाल है, पर असी वाहिगुरु दे नाल झगड़ा खड़ा करता। झगड़ा कदों खड़ा हुंदा है? जदों हुक्म ना मन्निया जावे। घर विच पति का कहना नहीं मन्निया तां हुक्म ना मन्नण करके झगड़ा कलेश हो गया। और इसे करके जदों आपां वाहिगुरु का हुक्म नहीं मनदे तां साडे हिरदे रूपी घर दे विच भी झगड़ा कलेश पैदा हो जाता है।
ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਆ ਗਈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਹੱਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲੇਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮਨਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਆਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ, ਮੰਨੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਮੁੱਧਾ ਵੱਜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋ ਏਕ ਹੈ, ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਹਜ਼ੂਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੋ ਕਹੀਏ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਹਜ਼ੂਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਕਾਲੰਗ ਪਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਿਹੂਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਲੜ ਪੈ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਬਖਸ਼ੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ। ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਪਰ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ, ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਐ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੇਰ। ਕੇਲੇ ਤੇ ਬੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸਖਤ, ਇਹਦੀ ਲੱਕੜ ਵੀ ਸਖਤ, ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਛੂਹ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਸਖਤ, ਇਹਦੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਸਖਤ। ਕੇਲੇ ਦਾ ਫਲ ਉਲਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਣਾ ਵੀ ਕੋਮਲ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਕੋਮਲ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਗਲਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਲਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ, ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਐ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੇਰ। ਬੇਰੀ ਤਾਂ ਝੂਲਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਝੂਮਦੇ ਨੇ, ਕੇਲੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੋ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਈ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਵਕਤ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਕਮ ਪੀਤੀ ਨਾ ਮਨਾਏ ਸੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਸਰੋਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰੋਪਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਗੱਲ ਸਰੋਪਾ ਪਾਉਂਦੇ? ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਪੀਤੇ ਨਾ ਮਨਾਏ ਸੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ PR ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਰਮਾਰ ਸਮੇਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜੀਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਨੇ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਜਲ ਮੂਈ, ਕੰਤ ਨਾ ਲਾਇਓ ਭਾਉ। ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ ਦੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ, ਮਾੜੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਜਲ ਮੂਈ, ਕੰਤ ਨਾ ਲਾਇਓ ਭਾਉ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਕੰਤ ਨਾ ਲਾਇਓ ਭਾਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਵਸਣ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਪਿਆਰਾ ਪੁਰਖ ਹਰ ਰਾਓ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਨਾਲ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 100 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਹਾਗਣ 100 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓਰ, 100% ਪੂਰਾ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹਾਰ, ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ 2, 4, 10, 20 ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇਗੀ। ਧੁੱਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਹਨ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ।
ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਪਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਰੱਬੀ ਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਏਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਈ ਐਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਰੱਬੀ ਰਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਖੇਡ ਬਣੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਹਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਉਸ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਹਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੂਝੀ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਾਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਖਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਤਾ, ਵਧੀਆ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਮਦ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पाठ इतने रखने पहले टावर रखने तैयारी ਜ਼ੂਮ ਚੱਲ ਪਾਠ कितने उधर तैयारी आखानी वा बिसर